हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते। मैं आकाश बत्रा बात कर रहा हूँ। बोलो। आकाश बत्रा बात कर रहा हूँ। मेरी बात कोटे वेर राव हाँ, डेरमोत्तू से हो रही है। बोलो जी। मैं आकाश बत्रा बात कर रहा हूँ, मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट बांद्रा से। हाँ, ओके। आपसे एक केस के रिलेटेड बात करनी है। अभी आप कहाँ पे हैं? क्या केस जी? आपसे एक केस के बारे में बात करनी है। अभी आप कहाँ पे हैं? फर्स्ट बोलो, केस कैसा हुआ, बोलो बात। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। पहले आप मेरे को ये बता दें, अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं मिस्टर जी जी। कोटवेर? मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, आप मेरे को बताएं अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद जी। हैदराबाद से। हाँ, देखिए मैं आकाश बत्रा बात कर रहा हूँ, मुंबई बांद्रा पुलिस स्टेशन से। आप एक केस में शामिल है जिसके लिए मेरे को आपसे कुछ सवाल जवाब करना है। याद दिला भी, ये कॉल रिकॉर्डेड है। आप सच बोलिएगा, झूठ ना बोलिएगा। अगर आपने कहीं झूठ बोला तो आपकी इस केस का आपको सस्पेक्ट माना जाएगा। ओके साहब, नमस्ते सर, नमस्ते जी। अभी आप अकेले हैं, किसी के साथ हैं? मैं अभी हमारे घर में जी, बाहर आ रहा था थम है। अभी घर से बाहर आ गए जी। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कल हमने एक सस्पेक्ट संजय सिंह को अरेस्ट किया है, जो क्रिमिनल हाइडआउट से अरेस्ट किया गया है, जो साहब, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है। उसके साहब, घर से काफी सारे बैंक के कार्ड्स और कैश मिला है। क्या आप उसे जानते हैं? तो ये नहीं मालूम साहब जी। आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग बोले तो क्या है जी, मैंने वो लैंडरिंग बोले तो अब क्लॉथ लैंडरिंग करता, सेट पॉइंट, वो ऐसा लैंडरिंग नहीं। करने के लिए साहब मैं गया तो 2 बार गया नागौल। वो दिया एक बार, वो क्या वो तो करंट वो आयरन करता ना, वो खराब कर दिया नहीं, टुकड़े को, वो कपड़े को, मैं बता कपड़े साहब साहब कपड़े मैं को खराब कर दिया, गड़बड़ हुआ। वो मेरा गलत साहब। कहीं को बोले तो मैं एक्चुअली अब लैंडरिंग मेरी करने के बात लिए सुन हमारा ले। मैडम भेजा साहब मेरी जी। बात सुन ले पहले। अब आप हाँ साहब, मैं गलत करा, मेरा वो मैं समझोगे, एक्चुअली वो आयरन करने के लिए कपड़ा पूरा मेरी बात खराब हो सुन गया ले पहले आप। साहब। साहब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है इनलीगल तरीके से पैसों का ट्रांसफर और ब्लैक मनी का इस्तेमाल। जब हमने सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया, उसके पास से काफी सारे बैंक के कार्ड और बैंक अकाउंट पासवर्ड मिले। इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये जो आपका मोबाइल नंबर है 9494445616, इस मोबाइल नंबर से एक बैंक अकाउंट खुला हुआ है जिसके क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट 5168 है। साहब ये मेरा नंबर, बट यस। साहब अब क्या हुआ ये साहब? अकाउंट 2 महीने पहले खोले गए हैं क्या और जी? इससे इनलीगल फंड्स को ट्रांसफर किया गया है। ये बैंक अकाउंट 2 महीने पहले खोला गया है और इस बैंक से इनलीगल ट्रांसफर किए गए हैं और ये बैंक अकाउंट आपके नाम से रजिस्टर्ड है। मेरा है वो एसबी आंध्रा बैंक में एक, यूनियन बैंक में एक अकाउंट है जी। HDFC में। हाँ, HDFC में है। कहीं को हाउसिंग लोन भी लिया साहब, जी हाउसिंग लोन भी लिया मैं HDFC बैंक से। नहीं, इसके लास्ट के 4 डिजिट 5168 है। ये बैंक अकाउंट 2 महीने पहले खोला गया है और ये जो संजय सिंह है, इसने ये बैंक अकाउंट से बहुत सारे इनलीगल ट्रांसफर किए गए हैं, गरीबों का पैसा लूटा गया है। साहब जी, अब मैं क्या करना साहब? एक्चुअली ये अब ये इलीगल ट्रांसफर बोले तो मैं किसको भी नहीं करा साहब। क्या आप सच बोल रहे हैं कि आपका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है? साहब जी, आप सच बोल रहे हैं आपका इस केस से कोई ताल्लुकात नहीं है? मनी लॉन्ड्रिंग संजय सिंह को जानते हैं आप? संजय सिंह मैंने नहीं मालूम साहब जी, नहीं मालूम जी। संजय सिंह एक HDFC बैंक का मैनेजर है जिनने ये मनी लॉन्ड्रिंग की है। देखिए, अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह एक मेन सस्पेक्ट है। अगर आप इस केस में शामिल पाए गए तो आपको 7 साल की जेल होएगी और आपकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। क्या आपको पता, आपको लगता है कि आपको इससे आपके परिवार पर फर्क पड़ेगा? अब मैं क्या करना साहब, ये पूरा मैंने मालूम साहब आपको, प्लीज। मैं क्या करना, एक्चुअली इलीगल ट्रांसफर नहीं करा। वो लैंडरिंग साहब भी मैं कभी भी नहीं गया। नागौल भी एक बार गया, एक बार नागौल गया, वो लैंडरिंग साहब वो गड़बड़ हुआ। मैं एक्चुअली बहुत तकलीफ हुआ उधर, वो छोड़ दिया। बट अब तक लैंडरिंग साहब भी कभी भी नहीं गया। ये बैंक इलीगल में काम कभी भी नहीं करा साहब।
ओके मुझे ठीक है, अगर आप इसकी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल नहीं है साहब, तो आप आपको सच बोल आपको रहे हैं, आपको तो मैं आप- आपकी मदद करूंगा। मैं आपको सलाम बोल रहा, ये लैंडरिंग साहब को कभी भी एक बार भी नहीं, एक ही 2 बार नागौल गया वो क्लॉथ लैंडरिंग करने के लिए, सारीस में 1-2 कपड़ा मेरी वो बात लैंडरिंग सुन ले, दिया, मेरी वो बात वो सुने। वो 2 बार गया, मैं समझोगे एक बार गड़बड़ हो गया, कहीं को बोले तो कपड़ा पूरा खराब कर दिया आयरन करने मिस्टर के लिए राव, वाला। जी मिस्टर राव, आप मेरी बात सुन ले पहले। मैं साहब, आपसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा आपसे। आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता चला, मैंने आपको क्या बताया है? मनी लैंडरिंग का तो क्या बड़ा साहब, मनी लैंडरिंग में नहीं समझ हो रहा ये वर्डिंग, ये क्या भाई काम सभी। करते हैं आप, सबसे पहले ये बताएं। मैं बिजनेस रियल एस्टेट साहब, रियल एस्टेट का आपको कहीं भी प्लाट चाहिए, लैंड चाहिए, बोलो मैं कभी भी कैसा भी कर सकता। मैं आपसे कुछ लेने के लिए फोन नहीं किया कि साहब मेरे को साहब प्लाट चाहिए। मैंने आपको कॉल किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। साहब साहब अगर आप इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल नहीं है तो मैं आपकी मदद करूंगा इस केस से निकलवाने में। मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर करूंगा मुंबई हेडक्वार्टर में, जहाँ पे आपने अपनी कंप्लेंट करनी है कि आपके नाम से ये बैंक अकाउंट खोला गया, आप इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल नहीं है। साहब 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 अब मैं क्या कर रहा है, यहाँ से मनी लैंडरिंग बोले तो क्या साहब से बोलो, मैं मनी मनी भी लैंडरिंग बोले वो क्या करता, वो खराब नोट को नोट खराब नोट रहता ना उसको अच्छा करता ना, वो खराब नोट नहीं, लेकर नया खराब नोट लेकर वो नया मेरी बात सुनो। नया वो डैमेज नोट लेकर नया नोट दे सकते ना साहब। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो इनलीगल पैसा, ब्लैक मनी है, उस पैसे को इधर उधर ट्रांसफर करना इनलीगल तरीके से। ब्लैक बोले तो कैसा रहता साहब, वो मनी में भी ब्लैक वाइट रहता साहब। ब्लैक मनी किसे कहते हैं तुम्हें नहीं पता? ब्लैक मनी में कभी ब्लैक में मनी में ब्लैक कर साहब, गरीबों का पैसा लूटा हुआ ब्लैक मनी। गरीबों को पैसा को ओके, गरीबों को पैसा को ब्लैक मनी बोलता ना यस, गरीबों का पैसा जो लूटा गया है। साहब 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 जी, आप बताएं, आपने ये बैंक अकाउंट खोला था 2 महीने पहले HDFC का, जिसके लास्ट के 4 डिजिट 5168 है। ओके हाँ। अब मैं क्या करना साहब, मैंने क्या नहीं मालूम, वो लूटा गिरा मैंने नहीं मालूम साहब। वो गरीब का पीछा मैं कभी भी चीटिंग नहीं, किसको भी नहीं करा। मैं गरीबों मैं आपकी बात अपने साहब से करा रहा हूँ, आप उनसे बात कीजिए। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही लगता है। ओके, तेलुगु वाला है ना अपने पास जी? तेलुगु वाला नहीं, मैं आपसे बात करा रहा हूँ, हिंदी वाले हैं, मुंबई में हिंदी चलती है। साहब मैंने हिंदी का परफेक्ट नहीं हिंदी में बात कर सकता साहब, तेलुगु बोले तो ओके, तेलुगु में अच्छा बात करता। रुको, मैं तेलुगु में बात कराता हूँ आपकी। ओके जी, नमस्कार जी। लाइन पे रहें आप, साहब जी, लाइन पे बने रहें, मैं आपकी तेलुगु से बात कराता हूँ, तेलुगु। ओके। హలో హలో, నేను ముంబై సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి హెడ్ కానిస్టేబుల్ మాట్లాడుతున్నానండి. ముంబై సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. మీ పేరు కోటేశ్వరరావు గారా? సార్ నమస్తే సార్, నమస్తే సార్, నమస్తే సార్. ఫోన్ నెంబర్ 9494445616. అవును నాదే సార్, నాదే సార్. మీ పేరు మీద ఒక రిలేటెడ్గా ఒక కేసు వచ్చిందండి. సార్ సార్ మీరు ఒక కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు మాకు ఒక సమాచారం వచ్చింది. దేరవత్తు కోటేశ్వరరావా? ధీరావతు సార్, ఇంటి పేరు ధీరావతు కోటేశ్వరరావు. అవును సార్, అవును సార్. నేను హైదరాబాద్ చేస్తుంటారు. రియల్ ఎస్టేట్ సార్. మీరేం చేస్తుంటారు? రియల్ ఎస్టేట్. రియల్ ఎస్టేటా? మీకు సంజయ్ సింగ్ అని అతను ఏమని తెలుసా మీకు? సంజయ్ సింగ్ నాకు ఇంతకుముందు మాట్లాడిన ఆయన చెప్పింది సార్. సంజయ్ సింగ్ అనేది నేను వినలేదు సార్, ఆయన ఎవరో తెలియదు. ఇప్పుడు అతను ఒక పెద్ద క్రిమినల్ అన్నమాట. అతను ముంబైలోని బ్యాంక్ మేనేజర్, HDFC బ్యాంక్ మేనేజర్. నాకు బ్యాంక్ లో చేశాడంటే సార్, చెప్పండి. నాకు HDFC లో అకౌంట్ ఉంది సార్. హౌసింగ్ లోన్ కూడా HDFC నుంచి తీసుకున్నా, రెగ్యులర్ పేమెంట్ చేస్తున్నా తప్ప నాకు HDFC బ్యాంక్ గురించి ఎక్కువగా ఏం తెలియదు సార్. నేను చెప్తాను ఒకసారి. అకౌంట్ నెంబర్ లాస్ట్ 4 నెంబర్లు చెప్తాను, అదే కాదు చెప్పండి. 5168 అది
గట్రా తెలియదు సార్. ఇప్పుడు గుర్తు ఎట్లా చెప్తా సార్, మాట్లాడుతున్నాం మీతో. నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఇది కాల్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది. మీరు ఇందులో అసలు అబద్ధం ఆడకూడదు, ఓకేనా? మీరు ఇందులో అబద్ధం ఆడితే మీరు కూడా సస్పెక్ట్ కింద చూస్తారు ఇప్పుడు, ఓకేనా? నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ గా మీరు సమాధానం చెప్పండి. ఏటైందో నేను చూసి చెప్తాను, ఓకేనా? ఓకే సార్. మీ పూర్తి పేరు చెప్పండి సరే. ధరావతి కోటేశ్వరరావు. అవును సార్, అవును సార్. మీ ఫోన్ నెంబర్ 9494445616. అవును సార్, అవును సార్. మీరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారమా? అవును సార్. ఎక్కడ ఓన్ గా చేస్తున్నారా, ఎక్కడైనా వర్క్ చేస్తున్నారా మీరు? అంటే నేను నాది ఓన్ గానే సార్. అంటే నాకు ఆఫీస్ అంటూ ఏం లేదు. ఎవరికి కావాలంటే మాకు బ్యాచ్ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి మామూలుగా ఎవరైనా అంటే నాకు ఎక్కువ ఫోన్ చేస్తుంటారు అందరూ. ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఇప్పిస్తుంటా. కాకపోతే మేము మార్జిన్ పెట్టుకుంటాం సార్. వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు నిజాయితీగానే. అంటే మేము ఎక్కువగా మార్జిన్ కూడా పెట్టుకోము. మామూలుగా 2% ఇస్తారు, మేము 1% ఇచ్చినా పని చేస్తాం సార్. సార్ సార్ ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే నీకు అతనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? సంజయ్ సింగ్ అని అతనికి? లేదు, నాకు తెలియదు సార్. ఆయన ఎవరో తెలియదు. అతను ఎవరో మీకు తెలియదు? అవును. కరెక్ట్గా ఇది 2 నెలల ముందు ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేశారు మీ పేరు మీద. మాకు అతని ఇంట్లో మొత్తం అన్ని తనిఖీలు చేస్తే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్, మీ ఫోన్ నెంబరు దొరికింది మాకు. సో మీ పేరు మీద అతను 2 నెలల ముందు HDFC బ్యాంక్ అనేది ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాడు. దాని లాస్ట్ 4 నెంబర్లు 5168. దీని నుంచి ఇల్లీగల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాడు ఫండ్స్ అవేని. మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఉన్నాడు ఇప్పుడు అతను. సార్ సార్ నాకు మీకు దండం పెడతా సార్. నేను ల్యాండరింగ్ విషయంలో అయితే నాకు నిజంగా నాగోల్ అనే దగ్గర గొడవ పడ్డా సార్. కానీ ఈ అనవసరంగా నేను ల్యాండరింగ్ షాప్కి పోవటం కానీ, నేను కేవలం మా మేడం శారీస్ మా బట్టలకి 2 సార్లు ల్యాండరింగ్ దగ్గర పోయినా తప్ప ల్యాండరింగ్ షాప్ కానీ ల్యాండరింగ్ తో గొడవ పడ్డ. ఆయన ఇస్త్రీ చేసేటప్పుడు మా పాయింట్ మొత్తం ఆగం చేస్తే గొడవ పడ్డ మాట వాస్తవమే. ఆ ల్యాండరింగ్ వాడికి నాకు తప్పు కూడా జరగలేదు సార్. తప్పు అయిందే, నాగోల్లో ల్యాండరింగ్ షాప్ అతందే. లాండరింగ్ కాదమ్మా, మనీ లాండరింగ్ కేసు. అంటే సార్ మనీ లాండరింగ్ అంటే మీకు తెలుసు అసలు? మనీ అంటే తినిగిపోయిన లోడ్లు తీసుకొని కొత్త లోడ్లు ఇస్తారా సార్? మనీ లాండరింగ్ కేసు అంటే ఇప్పుడు నీ పేరు మీద నుంచి ఇల్లీగల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు ఫండ్స్ అవి వాళ్ళు, బ్లాక్ మనీ అదిని. అర్థమైందా? మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఉన్నావు ఇప్పుడు నువ్వు. సార్ నాకు మనీ లాండరింగ్ అనేవాడు నాకు పెద్ద తెలియదు సార్. కొంచెం క్లియర్ గా విను సార్. సార్ 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 ఒకవేళ కానీ నువ్వు ఈ కేసులో ఉన్నావు అని తెలిస్తే మాత్రం నీకు 7 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష మాత్రం వేస్తారు వాళ్ళు. అర్థమవుతుందా? అందుకే నేను అడిగిన దాన్ని కొంచెం క్లియర్ గా నువ్వు. అతనికి నీకు ఎటువంటి రిలేషన్ లేదంటున్నావు. లేదు లేదు, నువ్వు చెప్తుందంతా నిజమే 100% సార్. మరి నీకు తెలియకుండా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేసావు భయ్యా? ఇప్పుడు నీకు ఓటీపీలనే కనీసం వస్తాయి కదా. మరి నాకేం తెలియదు సార్, ఏం రాలేదు సార్. నీ అడ్రస్ ఎక్కడ మీది? హైదరాబాద్ సార్. హైదరాబాద్ ఎక్కడ? హైదరాబాద్ అంటే సికింద్రాబాద్. సికింద్రాబాద్ ఎందుకు సార్? ఎక్కడ? ఎందుకు సార్ అని ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి కదయ్యా. ఇప్పుడు నిన్ను హెడ్ క్వార్టర్స్ పంపిస్తాను, నీ కాల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను, ముంబై హెడ్ క్వార్టర్స్ కి. ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి సార్. నాకు తెలియదు సార్. నేను ఏదో బతుకుతున్న పిల్లలలోని ఇక పెళ్లిడికి వచ్చిన అబ్బాయిలు ఉన్నారు. ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ? ఏదో నాకైతే ఏం తెలియదు. నేను చెప్తున్నా ఈ ల్యాండరింగ్ అనే వాడు ఇప్పుడు ఆయన ఎవరో ఇంతకుముందు మాట్లాడారు, మీరు చెప్తున్నారు. కానీ నాకు ల్యాండరింగ్ గురించి కూడా అసలు తెలియనే లేదు. కాకపోతే ల్యాండరింగ్ షాప్కి 2 సార్లు పోయినా గొడవ పడ్డా, అది తప్ప మనీ లాండరింగ్ అంటే కొత్త వరడు మీ ద్వారా తెలుసుకున్నాను. నాకు తెలియదు, మిగతా అదేం తెలియదు సార్. ఇంకొకటి ఆయన కూడా ఏదో చెప్పుకుంటూ నల్ల మనీ అని చెప్పుకొస్తుండు. బ్లాక్ అదే బ్లాక్ అంటే నేనేమనుకుంటున్నా, ఈ మామూలు ఆయిల్ గీల్ అంటే మనీని తీసుకొచ్చి ల్యాండరింగ్ లాగా మన బట్టల్ని క్లీన్ చేసినట్టు ఈ అమౌంట్ని అట్లా చేశారేమో అంతే అని నేను అనుకున్నా. కానీ మీ ఇల్లీగల్ మీరు ఏదేదో మాట్లాడుతుంటే భయం అవుతుంది సార్. నాకేం తెలియదు. నేను చెప్తుంది క్లియర్ గా వినవయ్యా ఒకసారి. నువ్వు నా దగ్గర ప్రూవ్ చేసుకోవడం కాదు, నువ్వు రియల్ ఎస్టేట్ లో వర్క్ చేస్తున్నావు. అవును అవును. నువ్వు 2 నెలల ముందు నీ ఆధార్ కార్డుని కానీ పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ కానీ ఎక్కడ యూజ్ చేసావా? ఎవ్వడికి లేదు సార్. ఇచ్చిన
అదే రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు మన కుక్కడపల్లి హౌసింగ్ బోర్డు దగ్గర 2 ప్లాట్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు మమ్మల్ని వాళ్ళు అంటే వీట్నెస్ గా పెడతారు కదా సార్, మమ్మల్ని అక్కడ సంతకం పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన మళ్ళీ కోకపేట అని బంజారాహిల్స్ దగ్గర ఒక ప్లాట్ అది 4-5 నెలలు అయింది వాళ్ళకి ఇచ్చిన, గచ్చిబౌలి దగ్గర కూడా ఒక 2 ప్లాట్లకి అక్కడ ఏమి ఇయ్యలేదు, నేను కేవలం సంతకం పెట్టా అంతే. కాకపోతే దాంట్లో సెల్ నెంబర్ రాసిన నా ఫోటో తీసుకున్నారు వాడు, మిగతా ఎక్కడ ఏమి ఇయ్యలేదు సార్ నేను. మరి నీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా లీక్ అయిందో అయితే మాకు తెలీదు. ఇది మీకు ముంబై సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వాళ్ళు మీకు తెలుస్తారు. నీ కేసు నెంబర్ చెప్తాను, నువ్వు నిజాయితీగా చెప్పే మొత్తం నీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు మనీ లాండరింగ్ కేసులో లేదని, ఓకేనా? నీ కేసు నెంబర్ నేను నీకు ఇస్తాను, పెన్ పేపర్ మీద రాసుకొని వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పే క్లియర్గానా. ఆ సంజయ్ సింగ్ అని అతను నాకు ఎవరో తెలియదు, నీకు తెలుసో తెలీదా? తెలియదు సార్, సంజయ్ సింగ్ నేను హైదరాబాద్ ఉంటా, సికింద్రాబాద్ సార్. నాకు ఆయన నిజంగా తెలియదు. కేసు నెంబర్ చెప్తాను రాసుకో. చెప్పండి సార్. ఎస్బి ఆగండి కింద తీసుకుంటా సార్ బాబు, కింది కేసు అయింది సార్. ఎస్బి 945 సార్, 945 అంతే, ఈ నెంబర్లే, ఓకేనా? ఎస్బి 945 రాసుకో. ఎస్బి 945 ఓకే సార్. నా పేరు రాసుకో, జయప్రకాష్. నమస్తే సార్. నెంబర్ రాసుకో సార్. నా బ్యాడ్జ్ నెంబర్ రాసుకో. అంటే మీ బ్యాచ్ ఏంటి సార్? నా బ్యాడ్జ్ నెంబర్ రాసుకో అయ్యా. అంటే సరే మీ నంబర్ అంటే మీ నంబరా సార్, సెల్ నంబరా? నా బ్యాడ్జ్ నెంబర్ అయ్యా. సరే చెప్పండి సార్. నాకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది కదా, నాకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుందా, నాకంటూ ఒక ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఉంటుందా, అది చెప్పండి సార్. సిఐ సార్, సిఐ 61 61 131 6113 ఒకసారి డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్ గా చెప్పు. ఒకసారి సార్. మీ పేరు జయప్రకాష్, మీ నంబరు C1 CI 71131, క్రైమ్ నంబర్ ఏమో 6131 భయ్యా, 61131. ఇంకొకటి మా కేసు నంబరు SB 945. SBI మర్చిపోయారు కదా సార్, SBI కదా? ఎస్బి ఓన్లీ, ఎస్బిఐ కాదు, అది కేసు నెంబర్, బ్యాంక్ నెంబర్ కాదు. SB అంటే నీకు ఎందుకు అయ్యా సెక్షన్లు అన్ని వాళ్ళు చూసుకుంటారు, నువ్వు కావాల్సిన ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే వాళ్ళతో మాట్లాడుకో. సరే సార్. ఇప్పుడు ఎట్లా సార్ మరి, ఇప్పుడు దీన్ని నాకు లేదని ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారా లేదా? నువ్వు కేసు ప్రూఫ్ చేసుకోవయ్యా, వాళ్ళు నీతో మాట్లాడతారు. సరే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. నీ పక్కన ఎవరు థర్డ్ పార్టీ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు ఉంటుంది, ముందే చెప్తున్నాను. చాలా సైలెన్స్ ప్లేస్ లో కూర్చో, వాళ్ళు నీతో క్లియర్ గా మాట్లాడతారు. ఇంట్లో నుంచే రోడ్డు మీదకి వచ్చిన సార్, ఇంతకుముందు ఇంట్లో ఉన్నా నేను, ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఉన్నా. నీ ఇష్టం అయ్యా, ఎలాగో చేసుకో, చెప్తున్నాను కదా నీకోసమే. ఏదో హెల్ప్ చేయండి సార్. లేకుంటే హైదరాబాద్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సరే సార్. నీ కాల్ అనేది నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. సరే సార్. కాల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాక నీ కేసు ఐడి చెప్పు. ఆ సంజయ్ సింగ్ కి నీకు ఎటువంటి సంబంధం లేని చెప్పు. అతను బ్యాంక్ మేనేజర్, ఆడు బేవర్ చదవ, ఆడు మీ ఒక్కలవే కాదు, నువ్వు కేసు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సరే సార్. మీ ఆధార్ కార్డులో అవన్నీ ఎక్కడ పడితే మిస్యూజ్ చేసుకుంటే ఎలాగే ఉంటుంది మరి. అంటే రియల్ ఎస్టేట్ లో కామన్ గా సార్, వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు అడిగితే మనం ఇస్తాము, మనం ఎందుకంటే వాళ్ళకు 1% ఇస్తారు. పైసలు ఇచ్చేటప్పుడు మనం దగ్గర ఉండి వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ సహకారం, అంటే కొన్ని దగ్గర అన్ని దగ్గర ఇవ్వము, వాళ్ళే చేసుకుంటారు, మన సైడ్ నిలబడతాం. కొన్ని దగ్గర రారా బాబు సంతకం పెట్టమంటారు, అంటే కొనేవాడు అమ్మేవాడు కాక వేరే ఇద్దరికి సంతకం ఉండాలి సార్. అది మీకు తెలుసో తెలియదో, మామూలుగా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ పోతే తెలుసు. ఈ మనీ లాండరింగ్ కేసులోంచి నువ్వు లేవన్నట్టు వాళ్ళకి ప్రూవ్ చేసుకో.
ఆ సంజయ్ సింగ్ ఎవరో నీకు తెలియదు అంటున్నావు. అవును సార్, అవును అవును సార్. వాళ్ళ ఇంట్లో 72 బ్యాంక్ అకౌంట్లు దొరికాయి. అందులో నీదో ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది నీ పేరు మీద. అందుకు నీకు ఫోన్ వచ్చింది, లేకపోతే నీకెందుకు వస్తుంది ఫోను? ఎటువంటి సంబంధం లేదంటున్నావు కదా. అవును సార్, అవును. బ్యాంక్ మేనేజర్ కాబట్టి నీ